Welcome to IACE. Now we are going to start today's The Hindu editorial. See, there is one quote in Telugu. తలుకు బెల్కు రాళ్ళు తట్టెడేలా నిక్కమైన నీలమొకటి చాలురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ, which means especially when you come to the preparation side, people are focusing unnecessary things. Actually, what they want, what are they preparing for, they are not focusing on that. The unnecessary things they are focusing on. Due to this, the valuable time is just passing without any usage. Yeah. So in order to bypass that, one thing, at least you should know yourself what is the syllabus and what to prepare and what is the limitation for that preparation. So well, a number of things they are going in YouTube, preparing this, that, so many things. They are just wasting the time sitting in the in front of the system, sitting in the labs. They are wasting their time completely. Of course, online is a good thing. I am not ignoring that, but a lot of valuable time is wasting unknowingly. There are many obstructions, there are many deviations. Due to these, the students who are serious aspirants also, they are just losing their valuable time. So how to bypass this? Follow one faculty, follow one institution, or follow one guide and go accordingly. They are opening one website and then next website, then next websites, going on continuously. They are not following one YouTube channel, they are not following one material, they are not following one content. They are just going RI, useless. So if you want to qualify the exam, follow only one YouTube channel, follow only one material, follow only one faculty. You shall clear the exam without any much hassle. Yeah. So now I told you already, we have 2025-26 CGL calendar already released, SSC calendar already released. We have just in our hands 6 months of time. That's it. If we are just passing now, this December 31st, January 14, 15, we are just looking these dates, no, katham, we are gone again. 2025-26 fate is already decided in our hands. If you want to clear the 2025-26, right now you need to start, because already decided, the fate is decided, the destination is already destined. Right now we can't do anything. If you are still just going here and there, using unnecessary material, you're reading unnecessary topics, how many days you want to read English? Just tell me. Roughly, I told you yesterday, roughly there are 15 chapters in English. That's it. Grammar is finished. 1 month is sufficient to learn all the grammatical knowledge, all the rules. So many rules are there now on online YouTube, but still there is a lacking, right? You feel yourself that ekkado edo asantrupti, ekkado edo chadavaledu anna feeling. Why? Because roaming all the materials, roaming all the websites, roaming all the YouTube channels, not focusing on at least one thing. That's why losing all the time and losing confidence. So you should not do like that. Just follow one material, that is sufficient. Okay, you want to read 120, some people are teaching in YouTube 120 rules you are reading. Okay, read that 120 rules and be happy, comfortable. Don't look back again 120 rules after 6 months. You are preparing today, it should be finished. That's it. మళ్ళీ 3 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఏమో సార్ అన్నట్టు ఉండకూడదు. ఇవాళ మీరు ఒక మెటీరియల్ చదువుతున్నారంటే 100% రావాలి. సరే, 120 రూల్స్ తీసుకోండి, ఆ 120 రూల్స్ చదవండి. బట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా వచ్చినా కానీ 120 రూల్స్ నుంచి చెప్పాలి కదా, మరి చెప్పలేడు. ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. ఆయన వినాల్సినటువంటి రూల్స్ 120 కాదు, చాప్టర్ వైజ్గా వినాలి. నౌను ప్రనౌను వెర్బు అడ్వర్బు నీట్గా వినాలి చాప్టర్, దానిలో ఉన్న రూల్స్ రాసుకోవాలి. అప్పుడు 120 రూల్స్ చదవాలి. మన డైరెక్ట్ వెళ్ళి 120 రూల్స్ వీళ్ళు అంటూ ఉంటారు స్టడీ అవర్స్లో, ఇక్కడ అక్కడ ల్యాబ్స్లో అక్కడ ఇక్కడ అంటూ ఉంటారు. సో నేను 120 రూల్స్ చదువు సరిపోదా?
అంటా ఉన్నాడు. ఏం సరిపోద్ది 120 రూల్స్? నథింగ్. దే ఆర్ నాట్ ఎనఫ్. మనోడికి బేసిక్ నౌన్ చాప్టరే తెలియదు, 120 రూల్స్ అవుతే ఏమొస్తుంది? నథింగ్. మనోడికి అడ్వర్బ్ అడ్జెక్టివ్ తేడానే తెలియదు, 120 రూల్స్ అవుతే ఏమొస్తుంది? నథింగ్. సో ఇవి క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు ఓకే, ఫ్రీ టైం ఉంది, అప్పుడు 120 రూల్స్ తీసి చదవాలి. ఇదంతా ఏం లేదు, టైం పాస్ బ్యాచ్, ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ తిరగడం తప్ప ఏమీ లేదు. మళ్ళీ 3 నెలలు వస్తుంది, మార్చ్ వస్తుంది, ఏప్రిల్ వస్తుంది, కథ మళ్ళీ టైం అయిపోతుంది, ఎగ్జామ్ టైం అయిపోతుంది. తిరిగి చూస్తే జూలైలో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, మనం ఉన్నది మేలో. తిప్పి కొడితే 2 నెలల్లో ఏం కాదన్న కన్ఫర్మేషన్ వచ్చే ఆల్రెడీ ఒక హార్ట్ వచ్చేస్తుంది, అది కూడా అయిపోద్ది. 2025 కూడా అయిపోతుంది. అంటే మళ్ళీ 2026 కోసం వెయిట్ చేయాలి. ఇది జరుగుతున్నటువంటి మోసం. ఇక్కడ ఎవరో మోసం చేయట్లేదు, నన్ను నేనే మోసం చేసుకుంటున్నా అనే క్లారిటీ గమనిస్తేనే ఇప్పుడు మనం ముందు పడగలం. అయిపోయింది ఆల్రెడీ, టైం కూడా అయిపోయింది. 2025, 26 ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా వచ్చేసినాయి. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించాలి. ఎస్పెషల్గా ఇంగ్లీష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా సజెషన్ మీ అందరికీ ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈ 3 అంశాలు ఇక్కడ, ఓన్లీ 3 ఆస్పెక్ట్స్: గ్రామర్, వొకాబులరీ, రీడింగ్ స్కిల్స్. ఈ 3 నేర్చుకుంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అన్నారండి ఎస్ఎస్సి వర్షన్లో 100% క్లారిఫై అయిపోద్ది. గ్రామర్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి? ఐఏసీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది, ఐఏసీ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఏమైనా ఆన్లైన్ కోర్స్ కావాలంటే అవైలబుల్గా ఉంది, యూ కెన్ టేక్. లేదు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫాలో అవుతుంటే ఫాలో అవ్వండి. వొకాబులరీలో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి, బట్ న్యూస్ పేపర్ ద్వారా వొకాబులరీ నేర్చుకోవడం, న్యూస్ పేపర్ ద్వారా రీడింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం, ఆ రీడింగ్ ప్యాసేజ్ ఎలా చదవాలి అనేది మనం ఇక్కడ వర్డ్ టు వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. వర్డ్ టు వర్డ్, సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, వర్బ్ ఎక్కడ ఉంది. కొంతమంది కామెంట్స్లలో సబ్జెక్ట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ నీట్గా రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అనేది ప్రిపోజిషన్, ఆ సబ్జెక్ట్ ఎట్లా అవుద్ది కాదుగా. సబ్జెక్టు వర్బ్ ఒకటే ఉంటుంది ఒక సెంటెన్స్లో, ఇంకా రెండోది ఉండదు. రెండోవి ఉన్నాయంటే రెండో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్లు లెక్క. సో మరి ఆ మెచ్యూరిటీకి రావాలంటే కొంచెం వాచ్ చేయాలి వీడియోస్ కంటిన్యూస్గా ఒక 20 డేస్, ఒక 30 డేస్ కంటిన్యూస్గా వాచ్ చేస్తూ ఉంటే, మీరు పేపర్ తీసుకొని ఈ వీడియోకి వచ్చే ముందు, ఈ ఎడిటోరియల్కి వచ్చే ముందు మీరు పేపర్ తీసుకొని అసలు టెస్ట్ చేసుకోవాలి. నేను సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానా లేదా, రావట్లేదు, చలో ఓపెన్ ద వీడియో అండ్ వాచ్ ద వీడియో, యూ గెట్ ద క్లారిటీ. సో ఇలాంటి ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్తోని ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక 3 మంత్స్లో సిలబస్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ 3 మంత్లో మళ్ళీ రివిజన్ ఉంటుంది, దెన్ యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో ఇదేమీ లేకుండా ఖాళీగా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇక్కడ మెటీరియల్, అక్కడ మెటీరియల్ అని మనం జస్ట్ రోమింగ్లో ఉంటే మాత్రం కష్టం, ఏది కాకుండా పోద్ది. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే. సో కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు ఎవరైనా ఫోకస్డ్గా లేకపోతే ఒక ఫ్యాకల్టీని కలవండి, మీ యొక్క మెంటర్ని కలవండి, మీ యొక్క గైడ్ని కలవండి. ఎందుకంటే మీ గురించి వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది, అసలు మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు. పేజ్ చూసి చెప్పేస్తూ ఉంటారు సార్లు. సో ఆ విధంగా మీరు ఒక సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఒక మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి మీ యొక్క క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. అసలు నేను ఎక్కడ ఉన్నా, నాకు ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది లాజిక్ అన్న. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ఊరికి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నారు, అసలు ఏమీ లేకుండా టైం పాస్. సో మీరు అలాంటి ఒక ఇంటెన్షన్ లేకుండా 100% క్లారిటీ ఇలా తెచ్చుకోవాలని ఆలోచించండి. ఓకేనా? So hope you understand, and now we are going to start today's the Hindu editorial. It is helpful for all your upcoming exams. How to find out the subject and verb. If you are good at this, your grammar is finished. I am directly inviting you. Please come and read this editorial. Okay. Let's start with the editorial. Okay. Now you see that today's editorial is this. Let me. Now you can see. Zoom out. The heading is here, you can see that wide aisle. Actually S is silent, wide aisle అంటామండి. ఓకేనా? ఇగో ఇది మెయిన్ హెడ్డింగ్ మనకు, వైడ్ aisle. Wide means little bit more, right? Aisle means the passage, the మనకు అంటే the way, the pathway, the passage between the two places, we call that is aisle. మనం అంటాంగా, do you like aisle seat or window seat? జనరల్గా 2-సీటర్ బస్సులో మాత్రం 2 సీట్లే ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు విండో దిక్కు ఒక సీటు ఉంటుంది, దాని పక్కన ఒక సీటు ఉంటుంది 2-సీటర్ బస్సులో. ఇప్పుడు సూపర్ లగ్జరీ బస్సులు ఉన్నాయి కదా, అందులో మనకి ఏముంటాయి, 2 సీట్లు ఉంటాయి, ఇటు 2 సీట్లు ఉంటాయి. ఇటు విండో దిక్కు ఉన్నదాన్ని విండో సీట్ అంటాం, ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఎయిల్ సీట్ అంటాం. ఇక మిడిల్ సీట్ కొంచెం ఎవరు కూర్చోవడానికి ఇష్టపడారు కదా, సో అలా అర్థం చేసుకోండి. విండో సీటు, ఎయిల్ సీట్ అంటే ఆ మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ భాగాన్ని ఏమంటామంటే ఎయిల్ అంటాం యాక్చువల్గా. సో అదే పదం ఇక్కడ రాశాడు అంతే. దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద 2-సీటర్ ప్లేసెస్, దెర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్, వీ కాల్ దట్ గ్యాప్ ఈస్ ఎయిల్. అక్కడ ఉన్నటువంటి సీట్ని ఏమంటారు, ఎయిల్ సీట్ అంటాం.
వైడ్ ఎయిల్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. మరి తక్కువ గ్యాప్ ఉంటే నారో గ్యాప్. నారో అంటే తక్కువ, వైడ్ అంటే ఎక్కువ, స్పేషియస్. నారో అంటే వెరీ కంజెస్టెడ్, వెరీ స్మాల్. ఇన్ దాట్ సినారియో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ వైడ్ ఎయిల్ అంటే వైడ్ గ్యాప్, వైడ్ ప్యాసేజ్, పెద్ద గ్యాప్ ఉందంట ఎక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ కీ అని ఆ పదం అలా వాడాడు తను ఇష్టం ఏదైనా వాడచ్చు, బట్ దాని యొక్క మీనింగ్ మనకు అర్థం అవ్వాలిగా. అయినా వైడ్ ఎయిల్ అంటే ఆపోజిట్ ఏంటి, నారో ఎయిల్, చిన్న ప్యాసేజ్ ఉంది అక్కడ. వి కాల్ దట్ ఈస్ నారో ఎయిల్, వైడ్ ఎయిల్. ఓకే, సో నా ఇక్కడ ఏ విషయంలో మాట్లాడుతున్నాడు, అసలు ఈ పదాన్ని ఎందుకు వాడాడు, లెట్స్ చెక్ హియర్. సో ఆన్ ది ఒపోజిషన్ వర్సెస్ ది రాజ్యసభ చైర్మన్. అపోజిషన్ కి రాజ్యసభ చైర్మన్ కి మధ్యలో ఏముందన్నట్టు, ఇప్పుడు వైడ్ గ్యాప్ ఉందన్నట్టు. రాజ్యసభ చైర్మన్ కి అపోజిషన్ కి అంత గ్యాప్ ఉండకూడదు, ఎందుకంటే ఆయన అందరికీ చైర్మన్. రూలింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి చైర్మన్, అపోజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చైర్మనే. హీ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ అ పార్టిజాన్షిప్ మోడ్. He should be in a non-partisan, non-partial, non-polarized, non-biased గా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఆ గ్యాప్ చూపిస్తున్నాడంటే ఆయనే ఎవరైనా రాజ్యసభ చైర్మన్, ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండైరెక్ట్లీ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో మరి ఎక్కడ ఇది, ఓహో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ పార్లమెంట్. వాట్ ఈస్ పార్లమెంట్? ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ లోకసభ అండ్ రాజ్యసభ, లోవర్ హౌస్, అప్పర్ హౌస్. కంబైన్లీ వి కాల్ దట్ ఈస్ వాట్, పార్లమెంట్. Yes. So now on the opposition, now started with what? On kada. What is this on? Preposition. So ఇది ఏమనాలి, ప్రిపోజిషన్. సో ఇది మొత్తం కూడా ఏమని చెప్పాలి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఉందా? లేదు. వర్బ్ ఉందా? లేదు. కానీ పదాల కలయిక ఉంది. ఆ పదాల కలయిక దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ప్రిపోజిషన్. కాబట్టి ఏం చెప్పాలి? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. క్లియర్? So let's see. On the opposition versus the రాజ్యసభ చైర్మన్. అపోజిషన్ ఉంటుంది పార్లమెంట్, ఐ మీన్ రాజ్యసభలో రూలింగ్ పార్టీ ఉంటుంది, అపోజిషన్ ఉంటుంది. సో అతనికి రాజ్యసభ చైర్మన్ మధ్యలో ఏదో గొడవ జరిగింది, దాని గురించి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది క్లియర్ కదా, అపోజిషన్ వర్సెస్ ద రాజ్యసభ చైర్మన్. ఇట్స్ క్లియర్. సో దేర్ ఈస్ ఎ వైడ్ గ్యాప్, దేర్ ఈస్ ఎ వైడ్ ఎయిల్ హ్యాపెండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ గైస్, బిట్వీన్ దీస్ టూ పార్టీస్. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇండైరెక్ట్లీ కాంగ్రెస్, బీజేపీ, అంతే కదా. సో నౌ ఇట్స్ క్లియర్. లెట్ us ఎంటర్ ద సబ్ హెడింగ్. సబ్ హెడింగ్లోకి వచ్చేద్దాం. సి ఇట్ ఈస్ ద సబ్ హెడింగ్. లెట్ us చెక్. ఇట్ ఈస్ ద సబ్ హెడింగ్. యా, పార్లమెంట్ మస్ట్ రిమైన్ ద ఫోరం ఫర్ ఎయిరింగ్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఐఎమ్ సారీ, సబ్ హెడింగ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? పార్లమెంట్ కదా. పార్లమెంట్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, అండ్ బోత్ ద మెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎంపీస్, నాట్ లైక్ స్టేట్స్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎమ్మెల్సీ. ఇన్ స్టేట్స్ వి కాల్, ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వి కాల్ దట్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్. ఐఎమ్ సారీ, ఎమ్మెల్యేస్ ఎమ్మెల్సీస్, నాట్ లైక్ దట్. If both the houses members are called member of parliaments, members of parliament. Clear? Like this we need to feel. Parliament must remain. What is the verb right now? Must remain. Must remain means must continue, must go like that. Ela vellali? Must remain the forum. Forum ante endi? Yesterday I think there is a one word, there was one word like fora, judiciary fora. That day we discussed, I think day before yesterday, and today is the December 12th. There is a verdict also, right? There is a Supreme Court is going to hear the what is that we call 1991 Act. So that day we discussed forum is singular, fora is plural. Forum means a committee, a group. So now ela emantunadu, parliament must remain the forum, ఒక కమిటీ లాగా ఉండాలి. ఎందుకోసం? ఫర్ ఎయిరింగ్ ద వ్యూస్. ఇగో ఇది కలిపి చదవాలి. ఎయిరింగ్ ద వ్యూస్ అంటే ఎక్స్ప్రెసింగ్ థాట్స్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఒపీనియన్స్. ఇక్కడ ఎయిరింగ్ అంటే షోయింగ్ అవర్ ఒపీనియన్, షోయింగ్ అవర్ థాట్స్, షోయింగ్ అవర్ ఎమోషన్స్. ఎయిరింగ్ ద వ్యూస్. రిమెంబర్, జస్ట్ షోయింగ్ ద వ్యూస్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద వ్యూస్. ఎక్కడ? ఫర్ ఆల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ఎంపీలు. మళ్ళీ ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి కదా. ఎక్స్క్యూజ్ మీ,
ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి కదా. ఫర్ ఆల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ఎంపీలు, అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు, ఇంకేదైనా పార్టీ కావచ్చు, వీరందరికీ కూడా పార్లమెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఒక ఫోరం లాగా ఉండాలి. ఎందుకోసం? టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ వ్యూస్ అండ్ థాట్స్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అ బయాస్డ్, అ పోలరైజ్డ్, అ పార్టిజాన్షిప్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ దాట్. పక్షపాతంగా ఉండకూడదు. వాళ్ళ అపోజిషన్, వీళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ అన్న తేడాలు ఉండకూడదు. ప్రజల సమస్యల పైన పోరాడాలి. అలా ఉండాలి కదా. మరి ఇవాళ ఇలా జరిగింది అంటున్నాడు. సో యూ గాట్ ఇట్, ద సబ్ హెడింగ్ ఆల్సో. లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. రైట్, see this is the passage. Let us enter the passage. Now let us read the passage. Now starting here from here, okay na? ఇగో ఇన్ అన్నాడుగా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్? ప్రిపోజిషన్ కదా. సో ఇన్ ఏ మూవ్, ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చెప్పాలి? ఇన్ అంటే ఏంటి? ప్రిపోజిషన్. ఇన్ అ మూవ్ 3 words ఉన్నాయి. ఈ 3 పదాలను కలిపి ఫ్రేజ్ అనాలి. ఏం ఫ్రేజు? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఎందుకు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్? స్టార్టింగ్ విత్ ఏ ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పాలి. ఇగో ఇలా. ఇన్ ఏ మూవ్ అంటే అర్థం ఏంది? ఒక ఒపీనియన్, అ డెసిషన్, అ థాట్, అన్ ఎమోషన్. దట్స్ ఇట్. ఇన్ ఏ మూవ్ అంటే ఇన్ అన్ ఒపీనియన్, నా యొక్క ఒపీనియన్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే అన్న విధంగా చెప్తున్నాడు. ఏం ఒపీనియన్? లెట్స్ టాక్. సో దాట్ ఈజ్, చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ దట్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తుంది? మూవ్ గురించి చెప్తున్నట్టు. ఇన్ ఏ మూవ్, ఇన్ అన్ ఒపీనియన్, ఇన్ ఎ డెసిషన్, దట్ ఈజ్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు? ఈ మూవ్ అంటే సింగులర్ కదా, అందుకే ఈజ్ అంటే కూడా సింగులర్. ఇన్ ఏ మూవ్ దట్ ఈజ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్, నా భూతో నా భవిష్యతి. ప్రిసిడెంట్ ఇంతకుముందు జరిగింది, అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే ఇంతకుముందు జరగలే. నా భూతో నా భవిష్యతి, ఇంతకుముందు జరగలే, ఇక ముందు జరగదు కూడా కావచ్చు. అలాంటి పదం ఇంగ్లీష్లో అన్ప్రెసిడెంటెడ్. నెవర్ బిఫోర్, ఎవర్ ఆఫ్టర్, జనరల్ ఫ్రేజ్ అలా. సో ఇన్ ఏ మూవ్ దట్ ఈజ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలే. ఎక్కడ? ఇన్ ఇండియాస్ పార్లమెంటరీ హిస్టరీ, భారతదేశ పార్లమెంటరీ చరిత్రలో ఇది ఎప్పుడూ జరగలే అంటున్నాడు. సో ఇక్కడి వరకు కూడా మనము బ్రాకెట్లో పెట్టచ్చు. ఇదంతా చదవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ క్లారిటీ కోసం చదవాలిగా. చదవద్దు అంటే కళ్ళు మూసుకోమని కాదు, క్లారిటీ కోసం చదవాలి. సో ఇన్ ఏ మూవ్ దట్ ఈస్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఇన్ ఇండియాస్ పార్లమెంటరీ హిస్టరీ, ఎప్పుడు జరగలే. ఏం జరగలేదు? లెట్స్ రీడ్ దేర్. 60 members of the Rajya Sabha have expressed a loss of confidence in the chairman Jagdeep Dhankar, who is also the Vice President of India. Close. Sentence full stop. అంటే ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. Now let's talk. What is subject? 60 members. ఇగో 60 మంది. ఎవరు వీళ్ళు? ఎంపీస్. 60 members is the subject. చూడండి, what is this? Subject. And then what's the verb? Have expressed. చూడండి, ఇగో ఇది verb. Have expressed. ఓకేనా? Have expressed what? Oh, last. చూడండి, ఇది verb. Transitive అంటాం దీన్ని. verb transitive అంటే verb చూడగానే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక verb చూడగానే ఇది ట్రాన్సిటివ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ చెప్పాలి. Have expressed what అనే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది చూడండి, అయినా. సో ఇది ట్రాన్సిటివ్ అన్నట్టు. హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అ లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఇగో ఇది కలిపి చదవాలి మొత్తం. ఇది మళ్ళీ ఆఫ్ ఉంది కానీ విడగొట్టద్దు మన గ్రామటికల్ ప్రకారంగా. అది ఒక నౌన్ అన్నట్టు, ఈ విషయం తెలవాలి. 60 members హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అ లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మనం అంటాం కదా, లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనం తీసుకొస్తే ఆయన దిగిపోవాల్సిందే. అది ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, ఈ చైర్మన్లు కావచ్చు, స్పీకర్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే. సో ఇది కొంచెం పొలిటికల్గా రాసినటువంటి పదము. లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది అది ఫ్రేజ్గా కలిపి చదవాలి, దాన్ని విడగొట్టద్దు ఇంగ్లీష్లో. రైట్. సో 60 members హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అ లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద చైర్మన్. ఇగో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ద చైర్మన్, ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద చైర్మన్ అని కలిపి చదవాలి, ఇది కూడా మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం? ఇది ఫ్రేజ్గా మనం తీసుకుంటాం, దీన్ని కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఇన్ ద చైర్మన్. ఓకే. 60 members ఎవరు అంటే మధ్యలో మళ్ళీ బ్రాకెట్లు పెట్టుకోవాలి. ఆఫ్ ద రాజ్యసభ, లోక్సభనా రాజ్యసభనా? రాజ్యసభ సార్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోండి. ఎందుకు? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కాబట్టి. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? 60 members. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓ లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద చైర్మన్. చైర్మన్ పక్కన ఏమి ఇచ్చారు? కామా ఇచ్చారు.
అంటే ఎవరి చైర్మన్, ఇగో ఇది కామర్స్లో ఇచ్చాడు చూసుకోండి, ఇది కూడా హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఎవరి చైర్మన్? జగదీప్ ధన్కర్. జగదీప్ ధన్కర్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? హూ. వాట్ ఈస్ దిస్ హూ? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తుంది? జగదీప్, అంటే దాని ముందున్న వారి గురించి చెప్తుంది. ముందున్న వారు ఎవరు? జగదీప్ ధన్కర్ పర్సన్ కదా, అందుకే హూ వచ్చింది. జగదీప్ ధన్కర్ హూ ఈజ్ ఆల్సో, ఇగో మళ్ళీ వర్బ్ సింగులర్ కదా చూడండి, ధన్కర్ సింగులర్ కాబట్టి ఈజ్ సింగులర్, ఈజ్ ఆల్సో ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతే కదా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే రాజ్యసభ చైర్మన్గా ఉంటాడు. అది పొలిటీలో ఎక్కడో చూసాను నేను జనరల్గా. సో ఇది నాకు అర్థమైనటువంటి పాయింట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ ఈస్ ఫినిష్డ్. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు 60 మెంబర్స్. వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఏం ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు? ఓ లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. మాకు ఆయన వద్దు, చైర్మన్ అయినా మాకు వద్దు అని చెప్పడానికి లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. దిగిపోండి, ఆయన దించేసేయండి మాకొద్దు అని చెప్పడానికి లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకేనా, అంటే చైర్మన్లో కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోయారు అని చెప్పడానికి లాస్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని కొంచెం పాలిటీలో ఈ పదాన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇట్లా ఎవరిలో అంటే ఇన్ ద చైర్మన్. చైర్మన్ ఎవరు? జగదీప్ ధన్కర్. ఈ జగదీప్ ధన్కర్ ఎవరు అంటే హూ ఈజ్ ఆల్సో ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇస్ క్లియర్, సెంటెన్స్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఇగో ఇలా చదువుకోవాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్లియర్గా సబ్జెక్ట్ ఇది ఎందుకు కాదు అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అక్కడ. ఎందుకంటే అక్కడ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఇక్కడ వర్బ్ ఉంది కాబట్టి అది సబ్జెక్ట్ కాదు. ఇదంతా కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కింద తీసుకుంటాం. ఇన్ అ మూవ్ నుంచి హిస్టరీ వరకు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకోవాలి. అదొక క్లాస్గా తీసుకుంటాం. అందులో వర్బ్ ఉంది కాబట్టి క్లాస్ అని కూడా చెప్పాలి, కాబట్టి హోల్లో పెట్టుకోండి. క్లియర్? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. హియర్ సెంటెన్స్ ఇస్ స్టార్టింగ్. దీస్ మెంబర్స్ అంటే ఈ 60 మంది. దీస్ అంటే ఈ కదా, దీస్ మెంబర్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. These members of parliament from the opposition, not ruling party, from the opposition, have given notice for a resolution seeking his removal from office. Finished. What is subject right now? These members, and the verb is have given. Chusara, igo idi verb. Idi kuda verb transitive. Have given what? Notice icharu. Ayipin sentence. మూడే, సబ్జెక్టు, వర్బు, ఆబ్జెక్ట్. 60 మెంబర్స్ హ్యావ్ గివెన్ నోటీస్. ఫినిష్డ్. ఈ 60 మెంబర్స్ ఎవరు అంటే చెప్పాడు ఇంతకుముందు, రాజ్యసభ అని చెప్పాడు కదా, కాకపోతే మళ్ళీ పార్లమెంట్ అని రాశాడు. అంటే రాజ్యసభ పార్లమెంట్లో భాగమే కాబట్టి పార్లమెంట్ అని రాశాడు. ఇది కూడా తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఇట్లా అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భాగాన్ని నేను ఏం చేయాలి? ఆఫ్ పార్లమెంట్ అనేది హోల్లో పెట్టుకుంటా. అయిపోయింది. ఈ పార్లమెంట్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? కామాస్ పార్ట్ ఇచ్చాడు. ఈ పార్లమెంట్లో మరి రూలింగా అపోజిషనా, అది మళ్ళీ కామాస్లో ఇచ్చాడు. ఇది కూడా హోల్లో పెట్టుకుంటా. ఇది కూడా చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఇది కూడా హోల్లో పెట్టేసుకుంటా. సో ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ ది అపోజిషన్, రిలాక్స్, పుట్ అండ్ హోల్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, హ్యావ్ గివెన్ వాట్? నోటీస్. మరి ఎందుకు నోటీస్ ఇచ్చారు వీళ్ళంతా కలిసి అంటే చెప్తున్నాడు. ఫర్ అంటే ప్రిపోజిషన్ కదా, మళ్ళీ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ ఇక్కడ నుంచి. ఇది ఫ్రేజ్ మళ్ళీ. ఫర్ అ రెజల్యూషన్, ఇగో అయిపోయింది సెంటెన్స్. ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. ఫర్ అ రెజల్యూషన్. రెజల్యూషన్ అంటే ఏంది? మామూలుగా అయితే ఒక ఒపీనియన్, వాట్ వి కాల్ దట్, దేర్ ఆల్ డెసిషన్ అని తీసుకోవచ్చు, వారి యొక్క నిర్ణయం. సింపుల్గా మన భాషలో చెప్పాలంటే రెజల్యూషన్ అంటే ఒక ప్రస్తావన, ఒపీనియన్, డెసిషన్. దేర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ రెజల్యూషన్. నోటీస్లో ఏం తెలిపారు వాళ్ళు? ఫర్ అ రెజల్యూషన్. ఏమిటా రెజల్యూషన్ అనేది మళ్ళీ జెరెండియల్ పార్ట్లో ఇచ్చాడు. ఏమిటా రెజల్యూషన్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఏమిటా థాట్ ప్రాసెస్, ఏమిటి వారి యొక్క నిర్ణయం అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. సీకింగ్ హిజ్ రిమూవల్, అతని యొక్క రిమూవల్. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ఆఫీస్. ఆఫీస్ అంటే రాజ్యసభ చైర్మన్ నుంచి తొలగించండి అని ఆ యొక్క రెజల్యూషన్లో వాళ్ళు ప్రస్తావన తీసుకుని వెళ్ళారంట. నాకు తెలిసి ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తారు అనుకుంటా వీళ్ళంతా. ఎవరైనా ఉంచాలా తీసేయాలంటే ప్రెసిడెంటే కదా. సో మేబీ ప్రెసిడెంట్కి ఒక నోటీస్ పంపించారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు అనేది. ఓకే, సో క్లియర్? ఈ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ వాట్? దీస్ మెంబర్స్. వాట్స్ అ వర్బ్ రైట్ నౌ? హ్యావ్ గివెన్ ఏ నోటీస్. కథం, సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఏం నోటీసు? ఫర్ అ రిజల్యూషన్. ఏమిటా రిజల్యూషన్? సీకింగ్ హిజ్ రిమూవల్. ఎక్కడి నుండి? ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్. అయిపోయింది సెంటెన్స్. మొత్తం ఫ్రేజ్. ఒక ఫ్రేజు, రెండు ఫ్రేజు, మూడవ ఫ్రేజు, మొత్తం 4 ఫ్రేజులు ఇచ్చాడు. ఒకటి ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజు, జెరెండియల్ ఫ్రేజు. 2 ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్లు, ఒక జెరెండియల్ ఫ్రేజ్. మొత్తం 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవి మనం ఫోకస్లో పెట్టుకోవాలి. క్లియర్ కదా? నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో ద రిజల్యూషన్ అంటే ఈ ప్రస్తావన, ఈ ఆలోచన, ఈ నిర్ణయం. దా అంటే చెప్పాం కదా, దా అంటే అర్థమైంది ఈ లేదా ఆ, అది లేదా
ఇది అని చెప్పడానికి ఇంగ్లీష్లో ద అంటాం మనం. ద రిజల్యూషన్ మీన్స్ ఈ రిజల్యూషన్, ఈ ప్రస్తావన. ఏ ప్రస్తావన? వాళ్ళు నోటీస్ పంపించారు కదా, అది. ఏం నోటీసు? అతన్ని రిమూవ్ చేయండి, చైర్మన్ మాకొద్దు, ధన్కర్ని రిమూవ్ చేయండి, ఆ ప్రస్తావన. నౌ ఇట్స్ అ సబ్జెక్ట్. ద రిజల్యూషన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వాట్ ఇస్ అబౌట్? ఈజ్, ఇగో అంతే, అయిపోయింది. ఈజ్ అన్లైక్లీ టు ఫేస్ అ ఓట్. అన్లైక్లీ అంటే నాట్ లైక్ దాట్, లైక్లీ అంటే లైక్ దాట్, పాసిబిల్లీ, ప్రాబబిల్లీ, ప్రాక్సిమేట్లీ ఈస్ కాల్డ్ లైక్లీ. మరి అన్లైక్లీ అంటే నాట్ లైక్ దాట్, అలా జరగదు. ఎలా జరగదు? అన్లైక్లీ టు ఫేస్ ఏ ఓట్, అది ఓటింగ్ మీద జరగదంట. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి పార్లమెంటు, లోక్సభ, రాజ్యసభ, అసెంబ్లీలలో ఒకరిని తీసేయాలంటే ఓటింగ్ జరుగుద్ది. ఆ ఎక్కువ మెజారిటీ దేనికి వస్తే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆయన తీసేయాలనుకో ఓటింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు, అందరూ ఆయన తీసేయండి అని తీసిపడేస్తారు. లేదు ఒక 60 మంది ఓకే అన్నారంటే ఆయన ఉంచేస్తారు, అట్లా. కానీ ఈయనను తీసేయాలంటే, అంటే ఈ రిజల్యూషన్ ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ని, రాజ్యసభ చైర్మన్ని తీసేయాలనే ఒక ప్రస్తావన ఏదైతే ఉందో దానిపైన ఓటింగ్ జరపరంట. ఓటింగ్ జరపరంట. ఓటింగ్ జరిపితే 20 మంది ఎగెనిస్ట్గా ఓటేస్తారు, ఇంకో 30 కలిపితే ఇంకో 50 కలిపి ఓటే, అందరు కలిపి నెగిటివ్ చెప్తే బయటికి పోతాడు. కానీ ఇక్కడ ఓటింగ్ జరగదంట, అది దాని యొక్క మీనింగ్ ఆడ. క్లియర్? సో ద రిజల్యూషన్ ఈస్ అన్లైక్లీ టు ఫేస్ ఏ ఓట్, అక్కడ ఓటింగ్ జరగదు. మరి ఓటింగ్ జరగకపోతే ఎట్లా తీసేయడం కుదరదు. మరి కుదరకపోతే ఏంది? రేపొద్దున మళ్ళీ ఆయనే చైర్మన్గా వస్తాడు, మరి అపోజిషన్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కదా. మరి దీనికి ఫుల్ స్టాప్ ఏమైనా ఉందా అంటే నాకు తెలియదు. ఇది క్లారిటీ. ఓకే, సో ద రిజల్యూషన్ ఈజ్ అన్లైక్లీ టు ఫేస్ ఎ ఓట్ అండ్ విల్ బి డిఫీటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ డస్. ఒకవేళ గనుక ఓటింగే జరిగితే ఖచ్చితంగా ఆయన ఏమవుతాడంట? విల్ బి డిఫీటెడ్, ఓడగొట్టబడతాడు. ఒకవేళ ఓటింగ్ కనుక జరిగితే ఖచ్చితంగా 60 మంది ఇంకో 60 మంది కలిపి ఆయనకి ఎగెనిస్ట్గా ఓటేస్తారు, ఆయన ఓడిపోబడతాడు. విల్ బి డిఫీటెడ్, ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇఫ్ ఇట్ డస్, ఒకవేళ జరిగితే ఆయన ఓడగొట్టబడతాడు. ఇఫ్ కండిషన్ నెంబర్ 1. ఇఫ్ క్లాస్లో సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంది, రైట్ సైడ్లో సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంది, బట్ ప్యాసివ్లో ఇచ్చాడు, అది గమనించండి. క్లియర్? మన ఇఫ్ కండిషన్ నెంబర్ 1. సో ఈ విధంగా మీరు ఇంకో సెంటెన్స్ అయిపోయింది. ఇందులో మెయిన్ కంటెంట్ ఏంటి? ద రిజల్యూషన్. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ అన్లైక్లీ టు ఫేస్ ఎ ఓట్ అండ్ ద రిజల్యూషన్ విల్ బి డిఫీటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ డస్. ఒకవేళ వాళ్ళ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చినా కూడా అది నిరాకరించబడుతుంది, ఎందుకంటే ఓటింగ్ సిస్టమ్ లేదుగా అని అంటున్నాడు రైటర్. సో ఇది క్లియర్. ఓకేనా? ఇక 2 వర్బులు మాట్లాడాడు, ద రిజల్యూషన్ ఈజ్ అండ్ విల్ బి డిఫీటెడ్. ఇగో ఇది కూడా మీరు వర్బ్గా తీసుకోవచ్చు. విల్ బి డిఫీట్, ద రిజల్యూషన్ విల్ బి డిఫీటెడ్, ఓడగొట్టబడుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ డస్, ఒకవేళ వాళ్ళు ఓటింగే కనుక చేస్తే ఆ రిజల్యూషన్ అనేది ఓడగొట్టబడుతుంది, ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ఇష్టం కాదు. రాజ్యసభ చైర్మన్ అయినట్టు ఆయన ఎవరు నియమిస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్, వారి యొక్క క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరూ కలిసి ఎవరు ఉండాలి, తీసేయాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. వీళ్ళు రాజ్యాంగబద్ధంగా అంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి పాలకులు కాదు. ఇది పాయింట్. ఓకే, ది సెంటెన్స్ ఇస్ క్లియర్. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. చూడండి, ఇక్కడ బట్ అన్నాడుగా, అంటే బట్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, డైరెక్ట్గా మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఇది స్టార్టింగ్ బట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది కంజంక్షన్. బట్ దట్ ఈస్ బిసైడ్ ద పాయింట్. సరే, ఈ పాయింట్ పక్కన పెడదాం. ఆయన ఉంటాడా, పోతాడా, ఓటేస్తారా, ఎగెనిస్ట్గా ఓటేస్తారా అనే విషయం పక్కన పెడదాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇక్కడ మనం కలర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? దట్. అండ్ వాట్ ఈస్ వర్బ్? ఈస్. దట్ ఈస్ బిసైడ్ ద పాయింట్. సరే, ఈ పాయింట్ పక్కన పెడదాం మనం. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సింది ఈ పాయింట్ కాదు, ఆయన ఉంచాలా తీసేయాలా అనే పాయింట్ కాదు. మరి ఏంటి అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. సో వాట్ ఈస్ రియల్ అండ్ డ్యామేజింగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ ద ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ బిట్వీన్ ద చైర్ పర్సన్ అండ్ ది అపోజిషన్ మెంబర్స్. ఇది మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది. అసలు ఎందుకు ఆ ట్రస్ట్ కోల్పోతున్నాడు? ఈ అపోజిషన్ మెంబర్స్ ఎందుకు అతన్ని నమ్మట్లేదు? ఏమైనా పార్షియాలిటీగా ఉన్నాడా? పార్టీసన్షిప్గా ఉన్నాడా? రూలింగ్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడా? అసలు ఎందుకు ఈ సపోర్ట్ కోల్పోతున్నాడు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈజ్ రియల్ అండ్ డ్యామేజింగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ? ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి నిజమైనది మరి దాన్ని నాశనం చేస్తున్నటువంటిది ఏంటి అంటే ఈజ్ ద ట్రస్ట్. ఆ నమ్మకం లేకుండా పోతుంది ఇవాళ. ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అంటే తక్కువైపోవడం కదా, లోవరింగ్ సంథింగ్, రెడ్యూసింగ్ సంథింగ్, మిటిగేటింగ్ సంథింగ్, తక్కువైపోవడం, ట్రస్ట్ డెఫిసిట్.
సో బిట్వీన్ ద చైర్ అండ్ ద అపోజిషన్ మెంబర్స్. మీకు బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం రావాలి? ఆబ్వియస్లీ బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి అండ్ వస్తుంది, చూసుకోండి. ఇది కూడా ఇనీషియల్గా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫోకస్ చేయాలి. బిట్వీన్ ద చైర్ పర్సన్ అండ్ ది అపోజిషన్ మెంబర్స్ ఆ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మెయిన్, అంటే దీన్ని మనం ప్రనౌన్ని, ఇది ఇంట్రాగేటివ్ ప్రనౌన్ అంటాం దీన్ని, వాట్ అనేది, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి అది క్వశ్చన్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంట్రాగేటివ్ ప్రనౌన్ అని చెప్తాం. వర్బ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ రియల్ అండ్ డ్యామేజింగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఈజ్. ఇగో మళ్ళీ వర్బ్ ఏం తీసుకుంటాం? ఈజ్ తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ రియల్ అండ్ డ్యామేజింగ్ ఈజ్. ఏంటది? ఏం డ్యామేజ్ చేస్తున్నది అంటే ఈజ్ ద ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ బిట్వీన్ ద చైర్ పర్సన్ అండ్ అపోజిషన్ మెంబర్స్. ఇది మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? దాట్ ఈస్ బిసైడ్ ద పాయింట్. ఆ పాయింట్ని పక్కన పెడితే వాట్ ఈస్ టు బి డిస్కస్డ్? ద ట్రస్ట్ డెఫిసిట్. వై దట్ పర్సన్ ఈస్ లాసింగ్ ద ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ బిట్వీన్ ద అపోజిషన్ మెంబర్స్ అండ్ ద చైర్ పర్సన్. That we are going to discuss. Okay, let's enter the next line. Mr. Dhankar's rulings and his public statements have been cited by the opposition as a proof of his partisanship. చూడండి అక్కడ పార్టిజన్షిప్ అంటే పక్షపాతం. ఇక చూడండి, పార్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక భాగం. మనం అంటాం కదా పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అంటాం కదా. పార్ట్ అంటే ఒక భాగం. ఈ భాగానికే సపోర్ట్ చేయడము, ఈ భాగానికి పట్టించుకోకపోవడం. దట్స్ వాట్ పార్టిజన్షిప్. దట్స్ వాట్ పార్షియాలిటీ. పార్ట్ అటువైపే ఉంటాడు, ఇటు రాడు. దట్స్ వాట్ పక్షపాతం. సో నౌ లెట్స్ చెక్ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్. ధన్కర్స్ రూలింగ్స్ అండ్ హిస్ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్. ఇగో ఇదంతా సబ్జెక్ట్. మిస్టర్ ధన్కర్ రూలింగ్స్ అండ్ హిస్ పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్. రూలింగ్స్ అంటే ఏంది? అతను ఇచ్చేటువంటి తీర్పులు. ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కాదు ఆయనే, అంటే ఆ రాజ్యసభలో అతను చెప్పేటువంటి మాటలు, ఆ పబ్లిక్లో చెప్పేటువంటి స్టేట్మెంట్స్, అంటే పబ్లిక్లో అతను వచ్చే అంటే గవర్నమెంట్ తరపున మాట్లాడడము, ఆ వ్యాఖ్యలు చేయడము. స్టేట్మెంట్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఆన్ ద రూలింగ్ పార్టీ పాజిటివ్లీ అండ్ ద అపోజిషన్ పార్టీ సమ్ నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేయడాన్ని మనం స్టేట్మెంట్స్ అంటాం జనరల్గా. ఓకేనా? సో కొన్ని పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా చేశాడంట. సో ఇవన్నీ కూడా మరి వర్బ్ ఏంటి? హ్యావ్ బీన్ సైటెడ్. ఇగో యాక్టివా ప్యాసివా? ప్యాసివ్ కదా, బై ఇచ్చాడు కదా. సో హ్యావ్ బీన్ సైటెడ్ బై ద అపోజిషన్. సైటెడ్ అంటే పోస్డ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అపోజిషన్ పార్టీ ఏం చెప్పింది? ఆయన ఏవైతే చెప్పాడో అవన్నీ కూడా అపోజిషన్ పార్టీ బయట పెట్టింది. ఇగో ఈయన ఇట్లా పబ్లిక్ కామెంట్స్ చేస్తున్నాడు. సో ఇతని యొక్క రూలింగ్స్ ఇలా ఉన్నాయి, అతను ఇచ్చేటువంటి తీర్పులు ఇలా ఉన్నాయి రాజ్యసభలో అని అపోజిషన్ పార్టీ అన్ని కూడా బయట పెట్టింది. యాజ్ ఏ ప్రూఫ్ ఆఫ్ హిస్ పార్టిజన్షిప్. మరి ఎందుకు అంటే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు? ఇది ఒక పక్షపాత ధోరణి అన్న విధంగా ఒక రుజువు చూపెట్టాయి, ఒక బేసిస్ ఎవిడెన్స్ చూపెట్టాయి రాజ్యసభలో ఇవాళ. ఆయన ఏమాత్రం కూడా ప్రజల పక్షాన లేడు, లేకపోతే ప్రతిపక్షాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు, రూలింగ్ పార్టీకి కొమ్ము కాస్తున్నాడు, రూలింగ్ పార్టీకి అతను సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అనే విషయాలు బయట పెట్టడం జరిగిందంట. ఇది పాయింట్. ఓకే, సో నౌ ఇట్స్ క్లియర్. Written in the passive is Mr. Dhankar's rulings and public statements have been cited. Have been given. Cited ante ఇవ్వబడినాయి. Have been given by the opposition member as a proof of his partisanship. It's clear. ఇవి అతని యొక్క పార్టిజన్షిప్కి సాక్ష్యాల్లాగా నిలుస్తున్నాయి. అతను చేసిన కామెంట్స్ కావచ్చు, అతను ఇచ్చినటువంటి రూలింగ్స్ కావచ్చు. ఇది క్లియర్. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. మిస్టర్ ధన్కర్స్ డెసిషన్ to allow the Bharatiya Janata Party MPs to speak on the subject of an adjournment motion that he himself had rejected on December 9th was the final trigger for the extreme step by the opposition. Now take what is subject right now? Mr. Dhankar's decision. Chusara, ఇది సబ్జెక్ట్. మిస్టర్ ధన్కర్స్ డెసిషన్, అతని యొక్క నిర్ణయం, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చెప్పండి. చూడండి ఇక్కడ టు అన్నాడు కదా, అంటే టు అంటే ప్రిపోజిషన్ కదా, ఇది వర్బ్ కాదు, హోల్లో పెట్టుకోవాలి. టు అల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీస్. ఇగో ఇక్కడి వరకు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. మళ్ళీ ఫ్రేజ్ ఏంది? టు స్పీక్. మళ్ళీ ఫ్రేజ్ ఏంటి? ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. ఏ సబ్జెక్టు? ఆఫ్ అన్ అడ్జార్న్మెంట్ మోషన్. మోషన్ పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? దట్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నట్టు? మోషన్ గురించి చెప్తున్నట్టు. దట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్. కదా హీ అంటే ఎవరు? జగదీప్ ధన్కర్. అది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ రాసారులే, ఇంకో క్లాస్ రాశాడు ఎక్స్ట్రా. దట్ హీ, ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్బ్గా ఏం తీసుకుంటాం? హీ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్. దట్ హీ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, దట్ హీ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్. ఇగో సబ్జెక్ట్ ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడ? హీ.
వర్బ్ ఏంటి? హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. దట్ హీ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్, తనకు తానుగా రిజెక్ట్ చేశాడంట ఆన్ December 9th. ఇగో ఇక్కడి వరకు. ఇది మళ్ళీ అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. టైం చెప్తుంది కాబట్టి అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం అని కూడా అనొచ్చు. జనరల్గా అయితే ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడి వరకు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇక్కడి వరకు మనం హోల్లో పెట్టాలి అని దాని యొక్క మీనింగ్. యు గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ చూసారా, ఆన్ December 9th, ఇది కూడా మనం హోల్లో పెట్టాలి. ఆల్రెడీ మనం ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆల్రెడీ అండర్లైన్ చేసాం కదా, ఇది కూడా మనం అండర్లైన్ చేద్దాం. సో ఇది చదవాల్సినటువంటి విధం. ఇప్పుడు చూసారా, ధన్కర్స్ డెసిషన్, ఇదంతా మనం హోల్లో పెట్టుకుంటూ వచ్చాం. ఇక వర్బ్ ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది. ఇలా చెక్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా చెక్ చేయాలి. సో మిస్టర్ ధన్కర్స్ డెసిషన్, వర్బ్ ఏంటి అంటే ఇగో ఇది వాజ్ అనేది వర్బ్. వాజ్ అంటే ఇప్పుడా అప్పుడా? అప్పుడు, అప్పట్లో. ఎప్పుడు? December 9th అది. సో మిస్టర్ ధన్కర్ డెసిషన్ వాజ్ ద ఫైనల్ ట్రిగ్గర్. ట్రిగ్గర్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్, సంథింగ్ ఈజ్ బిగినింగ్, సంథింగ్ ఈజ్ ఎంబార్కింగ్ ఆన్, మొదలు పెట్టడం. యు గాట్ ఇట్? సో మిస్టర్ ధన్కర్ డెసిషన్ వాజ్ ద ఫైనల్ ట్రిగ్గర్, అంటే ఫైనల్ స్టార్ట్ పాయింట్ ఫర్ వాట్? ఫర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ బై ద అపోజిషన్. ఇవాళ ప్రతిపక్షం ఏదైతే ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందో, దీనికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇదండి, జగదీప్ ధన్కర్ యొక్క డెసిషన్, అతను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. ఏం నిర్ణయము అంటే బ్రాకెట్లో ఉంది, టు అల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీస్ టు స్పీక్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అన్ అడ్జార్న్మెంట్ మోషన్. అడ్జార్న్మెంట్ అంటే పోస్ట్పోన్, సంథింగ్ ఈస్ టు డిలే, ప్రొక్రాస్టినేట్. అడ్జోర్న్ అంటే టువార్డ్స్ ద నెక్స్ట్ డే యు ఆర్ పోస్ట్పోనింగ్ సంథింగ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ అడ్జార్న్మెంట్ మోషన్. మోషన్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ఒపీనియన్. ఇది మనకు లోక్సభ పార్లమెంట్లలో వాళ్ళు మోషన్స్ జారీ చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. అంటే వారి యొక్క ఒపీనియన్ జారీ చేయడం, ఏదైనా చట్టాన్ని అమలు పరచాలన్నా, ఏదైనా చట్టాన్ని కొట్టిపడేయాలన్నా కూడా అందరూ కలిసి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మనం ఏమంటామంటే మోషన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం మోషన్ అంటే అడ్జార్న్మెంట్ మోషన్, అంటే పోస్ట్పోన్ చేయండి అనే ఒక నిర్ణయం. మోషన్ మీన్స్ రిమెంబర్ ఒపీనియన్, డెసిషన్. ఓకే, వారి యొక్క థాట్ ప్రాసెస్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో నౌ మిస్టర్ ధన్కర్స్ డెసిషన్ టు అల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీస్ టు స్పీక్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అడ్జర్న్ మోషన్. సో ఈ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఎందులో? మళ్ళీ దట్టులో ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇది దట్టు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాదు, కంజంక్షనే. దట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్ ఆన్ December 9th, మొన్న December 9th రోజు తనకు తానుగా రిజెక్ట్ చేసినటువంటి ఆ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలు మాట్లాడొచ్చు అని పర్మిషన్ ఇచ్చాడంట. మరి తనకు తానుగా రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎలా పర్మిషన్ ఇస్తాడు అని వీళ్ళంతా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ తీసుకున్నారు. ఆయనను దిగిపోవాల్సిందే, నువ్వు పనికిరావు చైర్మన్గా, రాజ్యసభ చైర్మన్గా అని వీళ్ళంతా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నారంట. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంత పెద్ద నిర్ణయానికి గల కారణం ఏంటి? తనకు తానే చెప్పాడు December 9th రోజు ఇంకేం మాట్లాడొద్దని. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశాడు? భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలను రండి మీరు మాట్లాడండి అని పిలిచాడంట. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని రైటర్ అంటున్నాడు. యు గాట్ ఇట్? క్లియర్? సో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద ధన్కర్స్ డెసిషన్ వాజ్, అంతే, అయిపోయింది. అదొకటే మీరు ఫోకస్ చేయండి, మిగతా అంతా కూడా హోల్లో పెట్టుకోండి. వాజ్ ద ఫైనల్ ట్రిగ్గర్. ఇక్కడ మళ్ళీ చూసారా, ఫర్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్, ఇగో ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. బై ద అపోజిషన్, మళ్ళీ ఇది హోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా మనం చదవాలనేది నా పాయింట్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్, రైట్? So now let's enter the next passage. So these members also see. These members అంటే ఈ 60 మంది. సబ్జెక్ట్ కదా, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దీస్ మెంబర్స్, ఈ 60 మంది, ఈ 60 ఎంపీలు. వర్బ్ ఏంటి? సి అనేది వర్బ్. దీస్ మెంబర్స్ ఆల్సో సి, ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించారు. అబ్జర్వ్, జస్ట్ ఫోకస్డ్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. సి అమాంగ్ అదర్ థింగ్స్, ఇంకో కొన్ని విషయాలు కూడా, అంటే ఈ ఒక్క విషయమే కాదు, ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా చూసారంట. ఏ విషయాలు? a pattern of the leader of the opposition in the Rajya Sabha. చూసారా, లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ మెంబర్ ఎవరు రాజ్యసభలో అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. రాజ్యసభ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు? కామా ఉంది. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంది? ఈ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ మెంబర్ ఎవరు అనే క్లారిటీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు. ఎవరంటే ఆయన పేరు మల్లికార్జున ఖర్గే. ఆయన పేరేంది? మల్లికార్జున ఖర్గే. ఈయన ఎవరు? ద లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ మెంబర్ ఇన్ ద రాజ్యసభ అని మనకు క్లారిటీ రావాలి ఇక్కడ, దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ బట్టి. ఓకే, ఓ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది, ఇది కొంచెం కరెక్ట్గా లేదనిపిస్తుంది. ఓ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది అమాంగ్ అదర్ థింగ్స్, a pattern of the leader of the opposition
అపోజిషన్ ఇన్ ద రాజ్యసభ మల్లికార్జున ఖర్గే. ప్యాటర్న్ బీయింగ్ అలౌడ్ టు స్పీక్. బీయింగ్ డిసలౌడ్ టు స్పీక్ అనేది క్లియర్గా లేదు బే అక్కడ. ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ ఇన్ ద రాజ్యసభ. ఆ ప్యాటర్న్ ఇవ్వద్దు యాక్చువల్గా, అమాంగ్ అదర్ థింగ్స్ అని ఇస్తే అయిపో లెక్క. సరే ఓకే, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది, ఇదైతే క్లియర్ కదా, లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ మెంబర్ ఇన్ ద రాజ్యసభ, ఆయన పేరు ఏంటంటే మల్లికార్జున ఖర్గే. ఇగో ఇక్కడ ఇది బీయింగ్ డిసలౌడ్ టు స్పీక్. మల్లికార్జున పక్కన మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇగో కామా స్పాట్, అంటే అతన్ని మాట్లాడడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారా, ఇవ్వలేదంట. బీయింగ్ డిసలౌడ్, he didn't allow to speak, being disallowed. ఇది మళ్ళీ జెరండియల్ ఫ్రేజ్, వర్బ్ కాదు, జెరండియల్ ఫ్రేజ్. బీయింగ్ డిసallowed టు స్పీక్, అతను మాట్లాడడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదంట. అండ్ మిస్టర్ ధన్కర్, ఇగో అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, మళ్ళీ అండ్ అంటే కంజంక్షన్, ఓకేనా. జస్ట్ యూ ఫీల్ దిస్ ఇస్ ద కంజంక్షన్. యా సారీ, అండ్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, రిలాక్స్. Mr. Dhankar publicly amplifying views of the government and berating those of the opposition. చూడండి మళ్ళీ ఇది ఫ్రేజ్గా రాశాడు. ఇది వర్బ్ కాదు, సబ్జెక్ట్, సెంటెన్స్ కాదు, ఇది ఫ్రేజ్గా భావించాలి. ఇందులో వర్బ్ లేదు, చూసుకోండి. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, మిస్టర్ ధన్కర్ అంటే జగదీప్ ధన్కర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కదా. మిస్టర్ ధన్కర్ పబ్లిక్లీ యాంప్లిఫైయింగ్ అంటే మనం అంటాం యాంప్లిఫై మీన్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్. యాంప్లిఫైయింగ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ చేసి చెప్పడం, ఇంక్రీజింగ్ పెంచడం, స్ట్రెంథనింగ్, రెజ్యువెనేటింగ్ మళ్ళీ కొంచెం ఎక్కువగా మనం అంటాం యాంపుల్ వైర్ బాక్స్ అంటాం, యాంపుల్ ఎవిడెన్స్, ప్లెంటీ, ఫుల్, ఎంకరేజింగ్, ఇట్లా సెన్స్లో మనం తీసుకుంటాం. యాంప్లిఫైయింగ్ అంటే ఎంకరేజింగ్. ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు, యాంప్లిఫైయింగ్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. వ్యూస్ అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ యొక్క డెసిషన్స్ని ఎక్కువగా చూపిస్తున్నాడు ధన్కర్. మరి అట్ ద సేమ్ టైం అదేవిధంగా ఇంకేం చేస్తున్నాడు ఆయనే అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. అండ్ బి రేటింగ్, చూడండి ఇది బి రేటింగ్ అన్నాడు. బి రేటింగ్ అంటే మామూలుగా మనం రేట్ అంటాం కదా, రేట్ అంటే ఏంది, ధర కట్టడం. వాట్ ఈస్ ద రేట్ అంటాం, వాట్ ఈస్ ద rate of banana, what is the rate of apple at present, what is the rate of pomegranate at present. రేట్ అంటే వాటి యొక్క విలువ కదా. ఇప్పుడు పోమిగ్రానైట్ తీసుకుంటే ఒక పోమిగ్రానైట్ 20 రూపీస్ ఉంది, ఇట్స్ ఎ రేట్ ఆఫ్ పోమిగ్రానైట్. ఇప్పుడు మనం ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే ఒక 200 kg ఉంది, ఇట్స్ ఎ రేట్ ఆఫ్ యాపిల్, దాని విలువ. మరి విలువను తగ్గించడాన్ని బి రేటింగ్ అంటామండి. ఇగో చూడండి, ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. బి రేటింగ్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క విలువను తగ్గించడం. బి రేటింగ్ అంటే తగ్గించడం, క్రిటిసైజింగ్, రెడ్యూసింగ్, మిటిగేటింగ్, లోవరింగ్, ఇలా కొంచెం వారి యొక్క డీబేజింగ్, డివాల్యూయింగ్, అలా అర్థం చేసుకోండి. బి రేటింగ్ దోస్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్, అపోజిషన్లో ఉన్న వారి విలువను తగ్గిస్తున్నాడంట, గవర్నమెంట్ యొక్క విలువలను, వారి యొక్క వ్యూస్ని పెంచుతున్నాడంట ఈ జగదీప్ ధన్కర్. ఇది సెంటెన్స్ కాదు, మళ్ళీ ఫ్రేజే. క్లియర్, ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మొత్తం ప్యాటర్న్లో ఒకటి సబ్జెక్ట్, దీస్ మెంబర్స్, వర్బ్ ఏంటి, సి, అయిపోయింది అంతే. ఇక మిగతా అంతా కూడా ఫ్రేజ్లో రాశాడు, ఇదంతా కూడా క్లియర్గా లేదు, కామాస్లో ఫ్రేజ్లో రాశాడు, దట్స్ ఇట్. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, దీస్ మెంబర్స్ ఆల్సో సి. ఈ విషయాలను కూడా కనిపెట్టారంట. మొన్న డిసెంబర్ రోజు మాట్లాడిన విషయమే కాదు, ఇలాంటి పనులు కూడా చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన. అపోజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళ విలువను తగ్గించడము, రూలింగ్ పార్టీ యొక్క వ్యూస్ని పెంచడము, ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు అంటే. అందుకే దిగిపోండి అని వేడుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా. లెట్స్ టాక్ ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, లెట్స్ గో. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫెన్, జనరల్లీ, ఫ్రీక్వెంట్లీ, మోస్ట్ కామన్లీ, ఇట్ ఈస్ కెరియర్ పొలిటీషియన్స్ who are elected through a partisan contest to supposedly apolitical positions such as president, vice president, speaker of the Lok Sabha and speaker of the Rajya Sabha. You got it? What is this? Very important statement. So what is subject right now? It. ఏంటో సబ్జెక్ట్ అమ్మా, ఇట్. ఈ మోస్ట్ ఆఫెన్ అనేది జనరల్గా ఒక అడ్వర్బ్ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. ఇది మెయిన్ కంటెంట్ కాదు, పక్కన పెట్టండి.
వర్బ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్. ఏమిటది? ఇట్ ఈస్ కెరియర్ పొలిటీషియన్స్. అంటే పొలిటీషియన్స్ అంటే రాజకీయ నాయకులు. రాజకీయ నాయకులు అంటే ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడి రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్న వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు. అంటే ప్రజల యొక్క మద్దతు పొంది ప్రజల యొక్క సంతృప్తి మేరకు వారికి ఒక లీడర్గా ఎన్నుకోబడిననే పొలిటీషియన్. మరి వీళ్ళెవరంట? కెరియర్ పొలిటీషియన్స్ అంట. అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ద రియల్ పొలిటీషియన్స్. ఏదో కెరియర్ అంటే భవిష్యత్తు కదా, ఎంప్లాయ్మెంట్ కదా, ఏదో ఉద్యోగంతో చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళే తప్ప వీళ్ళు ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు మాత్రం కాదు అంటున్నాడు. దట్స్ వాట్ కెరియర్ పొలిటీషియన్ అనుకుంటున్నా. యా, ఇట్ ఈస్ కెరియర్ పొలిటీషియన్స్. పక్కనేమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ? అయిపోయింది. సబ్జెక్ట్ క్లియర్ కదా, సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ కామన్ సెన్స్లో రాశాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కెరియర్ పొలిటీషియన్స్ అన్నాడు. వాస్తవంగా ఇక్కడ దీస్ ఆర్ కెరియర్ పొలిటీషియన్స్ అని రాయాలి. అది ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే పొలిటీషియన్స్ అంటే సింగులర్ కాబట్టి జనరల్ ఇది ఇలా ఇవ్వకూడదు. సరే, అక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఫాలో అవుదాము. సో ఇట్ ఈస్ కెరియర్ పొలిటీషియన్స్. పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు మళ్ళీ? హూ అన్నాడు. హూ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఎవరి గురించి చెప్తుంది? దీని ముందున్నవారు. దీని ముందున్నవారు ఎవరు? పొలిటీషియన్స్, కెరియర్ పొలిటీషియన్స్. కెరియర్ పొలిటీషియన్స్ అంటే ప్లూరల్ కదా, అందుకే ఆర్ అంటే ప్లూరల్. ఆర్ ఎలెక్టెడ్. హూ ఆర్ ఎలెక్టెడ్? వాళ్ళు ఈ విధంగా ఎన్నుకోబడతారు, ఎన్నుకోబడ్డవారు, ఎన్నుకోబడినవారు. ఎలా ఎన్నుకోబడ్డారు వాళ్ళంతా? త్రో ఓ పార్టిజాన్ కాంటెస్ట్. కాంటెస్ట్ అంటే ఫైట్, పోటీ. ఎలాంటి ఎన్నిక ద్వారా ఎన్నుకోబడ్డారు వాళ్ళు అంతా? పార్టిజాన్. పార్టిజాన్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి? పార్ట్. పార్ట్ అంటే ఏంటి? భాగం. భాగం అంటే ఏంటి? ఒక భాగానికి సపోర్ట్ చేయడం. ఇండైరెక్ట్ ఏంటి? పార్షియాలిటీ. ఇండైరెక్ట్ ఏంటి? బయాస్డ్, పోలరైజ్డ్. ఓకేనా? సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో వీళ్ళు ఏ విధంగా ఎన్నిక కాబడతారంట? పక్షపాత ధోరణితో ఎన్నిక కాబడతారంట. వీళ్ళు ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు కాదు, పక్షపాతంగా ఎన్నుకోబడతారు. ఎవరైతే రూలింగ్లో ఉన్నారో వాళ్ళు పలానా రామయ్య అని చెప్తే రామయ్య పోయి కూర్చోవాలి స్పీకర్ సీట్లో. పలానా ఇంకా ఇలా పలానా ప్రెసిడెంట్, ఇగో ఆమె సీతకి ఇచ్చేయండి ప్రెసిడెంట్, సీత పోయి ప్రెసిడెంట్లో కూర్చోవాలి. గీత వెళ్ళి రాజ్యసభ చైర్మన్లో కూర్చోవాలి. అంటే వాళ్ళ ఇష్టం, వాళ్ళ పక్షపాతం అన్నట్టు. వాళ్ళు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చునే ఆ హక్కు ఈ ఎన్నిక అంటే ఈ యొక్క రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అందుకే ఏం రాశాడు ఇక్కడ? త్రో ఓ పార్టిజాన్షిప్ కాంటెస్ట్. తర్వాత మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? కామా. సో ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు హూ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ అంటే త్రో ఓ పార్టిజాన్ కాంటెస్ట్. మరి ఏ కారణం కొద్ది వాళ్ళు ఎన్నిక అవుతారంటే మళ్ళీ ఫ్రేజ్లో ఇచ్చాడు. టు సపోజిడ్లీ అంటే పాసిబిల్లీ. అపొలిటికల్ పొజిషన్స్. అపొలిటికల్ అంటే మామూలుగా పొలిటికల్ అంటే ఏంటి? రాజ్యాంగబద్ధమైన స్థానాలు. అపొలిటికల్ అంటే రాజకీయం, రాజ్యాంగబద్ధం కాదు, రాజకీయం. అపొలిటికల్ అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ఎలెక్టెడ్ త్రూ ద పీపుల్, దే ఆర్ ఎలెక్టెడ్ త్రూ ద పార్టిజాన్ కాంటెస్ట్. సో అందుకే ఏం రాశాడు ఇక్కడ? అపొలిటికల్ పొజిషన్స్. పొలిటికల్ అంటే రాజకీయ, అపొలిటికల్ అంటే రాజకీయంగా కాకుండా. మనకు తెలుసు కదా, ఆర్టికల్ ఏ పెడితే దాని అర్థం ఏంటి ఇంగ్లీష్లో? ఆర్టికల్ ఏ రాస్తే దాని అర్థం ఏంటి ఇంగ్లీష్లో? నో అని మీనింగ్ వస్తుంది. ధర్మం అధర్మం, సత్యం అసత్యం, తెయిస్టు అతెయిస్టు, నార్మల్ అబ్నార్మల్, పొలిటికల్ అపొలిటికల్, ఫినిష్. పొలిటికల్ అంటే రాజకీయమైన, అపొలిటికల్ అంటే రాజకీయం కాని అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇలా. సో దే ఆర్ టూ అపొలిటికల్ పొజిషన్స్, రాజకీయం కానటువంటి పొజిషన్స్ అంట. ఏంటవి అంటే ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, స్పీకరు, రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎట్సెట్రా, స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఎట్సెట్రా. వీళ్ళు ప్రజల ద్వారా ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు కాదు, అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు అంటున్నాడు. సో దట్స్ వై దే పుట్ వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ హియర్? అపొలిటికల్ పొజిషన్స్. అవి రాజకీయ స్థానాలు కాదంట. అవి ఏంటో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ, లైక్ దిస్. ఇదంతా కూడా మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా భావించాలి. 2 నుంచి లోకసభ వరకు ఇదంతా ఫ్రేజ్ హోల్లో పెట్టుకోండి, అది చదవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ ఇన్ ఆఫీస్, సరే వాళ్ళు ఎన్నుకోబడ్డారు, ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు. స్పీకర్లో కూర్చున్నాడు, రాజ్యసభ చైర్మన్లో కూర్చున్నాడు, ప్రెసిడెంట్ స్థానంలో కూర్చున్నారు. వన్స్ ఇన్ ఆఫీస్, వాళ్ళు ఒకసారి ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇది హోల్లో పెట్టుకోండి. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? దే అంటే ఎవరు? ఈ ప్రెసిడెంట్, ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఈ స్పీకరు వాళ్ళు. వర్బ్ ఏంటి? స్టే. దే స్టే అబౌవ్ ద ఫ్రే. ఫ్రే అంటే మీనింగ్ ఏంది జనరల్గా? వాట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఫ్రే అంటే ఫైట్. ఫ్రే అంటే మీనింగ్ ఏంది బాబు? ఫైట్. అంటే ఇప్పుడు
ఫైట్ జరుగుద్ది కదా. ఇప్పుడు ఇరు వర్గాలు అంటే రూలింగ్‌లో ఉన్న వాళ్ళు, అపోజిషన్‌లో ఉన్న వాళ్ళు జనరల్‌గా ఫైట్ అనేది జరుగుద్ది. వాళ్ళేదో చట్టం తీసుకొస్తారు, వీళ్ళొద్దంటారు. వీళ్ళకేదో చట్టం కావాలి, వాళ్ళు అమలు చేయరు. ఇలాంటి ఫైట్స్ జరుగుతా ఉంటాయి. సో, ఇలాంటి ఫైట్స్ జరిగినప్పుడు యాస్ ఏ లోక్‌సభ ఆహ్, స్పీకర్‌గా, యాస్ ఏ రాజ్యసభ చైర్మన్‌గా, యాస్ ఏ ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నటువంటి మీరు ఈ ఫైట్‌ని క్లియర్ చేయాలి. కానీ వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరంట. దట్స్ మీనింగ్ ఇస్ దిస్, దే లార్జ్‌లీ స్టే అబోవ్ ద ఫ్రే. They largely stay over the fight. That they don't care about the fightings. They just listen to the ruling party rules and regulations and guidelines. Staying above the fray అంటే they don't care about the fight or any issue. వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు. That's what. So they largely stay above the fray. That means they won't care about the fight. They are there in their position. That's it అంటున్నాడు ఈ విధంగా. రైటర్ భావిస్తున్నాడు ఇది. సో క్లియర్ కదా, దే వర్బ్ ఏంటి స్టే, క్లియర్. నెక్స్ట్ హెన్స్, దట్స్ వై ద నోటీస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ది నోటీస్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి, ద నోటీస్ ఫర్ నాన్ కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ అగెన్స్ట్ ది రాజ్యసభ చైర్మన్ మార్క్స్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ టర్న్ ఫర్ డెమోక్రసీ. చూసారా, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, ఇగో ద నోటీస్. ద నోటీస్ అంటే ఈ నోటీసు. ఏ నోటీసు, ఈ 60 మంది కలిసి వెళ్ళి ఇచ్చారు కదా ఆ నోటీసు, అది. వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ, ఇప్పుడు చూడండి, దా నోటీస్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, ఫర్ అన్నాడు. ఫర్ అంటే ఏంటి, ప్రిపోజిషన్. కాబట్టి ఇది ఫ్రేజ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఫర్ అ నాన్ కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, ఇగో ఇక్కడి వరకు ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. మళ్ళీ అగెనిస్ట్ ద రాజ్యసభ చైర్మన్, ఇగో ఇక్కడి వరకు మళ్ళీ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్. అది మళ్ళీ హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఎలా చదవాలి సెంటెన్సు, ద నోటీస్. వర్బ్ ఏంటి, మార్క్స్. ఇగో ఇది మార్క్, మార్క్డ్, మార్క్డ్, మార్కింగ్, మార్క్స్. చూడండి అక్కడ మార్క్స్ అంటే ఇండికేట్స్, జస్ట్ షోస్, ఏనా, జస్ట్ అండర్స్టాండ్స్ ద ఇంటర్నల్ మీనింగ్, దట్ వాట్ ఆర్ ద మీనింగ్ కమ్స్ మార్క్స్. అది సూచిస్తుంది, ఏం సూచిస్తుంది, ద నోటీస్ మార్క్స్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ టర్న్ ఫర్ డెమోక్రసీ. ఈ ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక దురదృష్టమైనటువంటి ఒక మలుపు తిరిగింది ఇవాళ ఈ నోటీస్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏ నోటీసు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఫర్ అ నాన్ కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్. ఎవరికి విరుద్ధంగా, అగెన్స్ట్ ద రాజ్యసభ చైర్మన్. స్పీకరా, ప్రెసిడెంటా, కాదు సార్, రాజ్యసభ చైర్మన్. అవునా, సో ఓకే, ఎలా ఉంది మరి చూడడానికి, ఓ అన్ఫార్చునేట్, దురదృష్టవశాత్తుగా ఉంది ఈ ఈ ఈ ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. క్లియర్, ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సబ్జెక్ట్, ద నోటీస్. వర్బ్ ఏంటి, మార్క్స్. అయిపోయింది సెంటెన్స్, దట్స్ ఇట్. ఎగ్జామ్లో అది ఏదో ఇస్తాడు, అది మీరు గమనించాలి, ఓకేనా. అది మార్క్ అంటాడు, నోటీస్ ఏమో సింగులర్, మార్క్ అంటే ప్లూరల్. ఇలా 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 ఏం రావాలి, ద నోటీస్ మార్క్స్, ఎస్ఆర్ఈఎస్ ఫామ్ రావాలి ఖచ్చితంగా. సో క్లియర్, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. రైట్, ఇట్ ఈస్ నో కోఇన్సిడెన్స్. కోఇన్సిడెన్స్ మీన్స్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. కోఇన్సిడెన్స్ మీన్స్, కో మీన్స్ టుగెదర్, ఇన్సిడెంట్ మీన్స్ సంఘటన, ఒకేసారి జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన. ఇట్ ఈస్ నో కోఇన్సిడెంట్, ఇలాంటిది ఎప్పుడు జరగలే ఇలా. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్, ఇట్. వర్బ్ ఏంటి, ఈస్. ఇట్ ఈస్ నో కోఇన్సిడెన్స్. ఏమిటా కోఇన్సిడెంట్ కాదు అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు దట్లో ఇచ్చాడు. దట్ ఆల్ దిస్, ఇగో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఆల్ దిస్. వర్బ్ ఏంటి, కమ్స్. ఏనా, సింగులరా ప్లూరలా, సింగులర్. ఆల్ దిస్ కమ్స్ అగెన్స్ట్ ద బ్యాక్ డ్రాప్. ఇగో నిన్న కూడా వచ్చింది ఫ్రేజ్, అగెన్స్ట్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ అని చెప్పాలి. నిన్న కూడా వచ్చింది కదా, అగెన్స్ట్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఆల్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అ కాన్స్టెంట్ క్యాంపెయిన్. కాన్స్టెంట్ మీన్స్ కంటిన్యూస్, క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి, ప్రచారం, ప్రొమల్గేషన్, అనౌన్స్మెంట్. కాన్స్టెంట్ క్యాంపెయిన్ బై ద బీజేపీ టు shrink the opposition space. ఇది క్లారిటీ. అంటే అపోజిషన్ స్పేస్ అంటే అపోజిషన్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ యొక్క స్పేస్, ఆ యొక్క వాల్యూని కంప్లీట్గా తొక్కేయాలనే ఒక ప్రయత్నమే ఇది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ నో కోయిన్సిడెంట్. ఇది ఇంతకుముందు ఏ ప్రభుత్వంలో కూడా ఇలా జరగలేదు. ఎలా జరగలేదు, ఆల్ దిస్ కమ్స్, ఇదంతా చూస్తే ఏమని అర్థమవుతుంది, ఇలా జగదీప్ ధన్కర్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ చైర్మన్ ఇలా మాట్లాడడము, ఆయన ఆల్రెడీ కొట్టేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీలతో మాట్లాడించడము, ఇవన్నీ చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది, ఆల్ దిస్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఏ కాంటెక్స్ట్,
కాన్స్టెంట్ క్యాంపెయిన్ బై ద బీజేపీ టు shrink ద ఆపోజిషన్ స్పేస్. shrink అంటే ఏంది? టు లోవర్, టు రెడ్యూస్, ఆ అపోజిషన్ వాళ్ళు మాట్లాడకుండా చేయడమే వీరి యొక్క పని అని అర్థమవుతుందంట. ఇట్ ఈస్ నో కోఇన్సిడెంట్. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేలా, ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది అంటున్నాడు. సో ఇది క్లియర్ కదా. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. క్రిటిసిజం ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? క్రిటిసిజం. అండ్ సీ ద వర్బ్ ఈజ్ పోర్ట్రేడ్. పోర్ట్రేడ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ డెపిక్టెడ్. ఈ క్రిటిసిజం ఎవరిది? ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? రూలింగ్ పార్టీ. రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ అని చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు క్రిటిసిజం ఈజ్ పోర్ట్రేడ్. పోర్ట్రేడ్ మీన్స్ డెపిక్టెడ్. సంథింగ్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ క్లియర్లీ. ఒక బొమ్మ రూపంలో చూపించడం పోర్ట్రేడ్ అంటే క్యారీ చేయడం అన్నట్టు. మనం అనుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ బొమ్మలో క్యారీ చేయడాన్ని పోర్ట్రేడ్ అంటాం. సో క్రిటిసిజం ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ పోర్ట్రేడ్ యాజ్ అన్ యాంటీ-నేషనల్ యాక్ట్ and institutions and individuals are often targeted through insinuations. ఇగో ఇది క్లారిటీ. ఇన్సిన్యుయేషన్స్ అనే ఒక కొత్త పదం వాడాడు చూడండి. ఇన్సిన్యుయేషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే అక్యూజేషన్స్, బ్లేమింగ్స్, టైప్ ఆఫ్ బ్లాట్ ఆన్ సమ్వన్, మార్క్ ఆన్ సమ్వన్స్ ఫేమ్, డిఫమేషన్, డిస్రెస్పెక్ట్, ఆరోపణ చేయడం, ఆరోపించడము, ఇన్సిన్యుయేషన్స్, అక్యూజేషన్స్, బ్లేమింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇలా. సో నో వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? క్రిటిసిజం ఈజ్ పోర్ట్రేడ్. ఎవరు చేస్తున్నారు క్రిటిసిజం? గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. ఎలా పోర్ట్రే చేస్తుంది గవర్నమెంట్? పక్కవారిని ఏమని నిందలు వేస్తుంది పక్కవారి పైన గవర్నమెంట్ అంటే చెప్తున్నాడు యాజ్ అన్ యాంటీ నేషనల్ యాక్ట్. ఇది దేశ ద్రోహం చర్య అని గవర్నమెంట్ బ్లేమ్ చేస్తుంది, క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది అపోజిషన్ని. ఇంకేమంటుంది? ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్, అవి సంస్థలు కావచ్చు, ఏమైనా వ్యక్తిగత వ్యక్తులు కావచ్చు, ఆర్ ఆఫెన్ టార్గెటెడ్. అక్కడ అండ్ కంజంక్షన్ కదా. ఇగో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వాట్? ఆర్ ఓపెన్ టార్గెటెడ్. అయినా తరచుగా వారిని టార్గెట్ చేయబడుతున్నారంట వీళ్ళంతా. ప్యాసివ్ వాయిస్. ఆర్ ఆఫెన్ టార్గెటెడ్ త్రో ఇన్సిన్యుయేషన్స్, ఆరోపణల ద్వారా వీరిని అటాక్ చేస్తున్నారంట భారతీయ జనతా పార్టీ, రూలింగ్ పార్టీ ఇండైరెక్ట్లీ. సో ఇది క్లియర్ కదా. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? క్రిటిసిజం. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ పోర్ట్రేడ్. మళ్ళీ యాజ్ అంటే కంజంక్షన్, ఐ మీన్ ఎలా పోర్ట్రేట్ చేయబడుతున్నాయి అంటే యాజ్ ఎన్ యాంటీ నేషనల్ యాక్ట్గా పోర్ట్రేట్ చేయబడుతుంది. ఇంకేం చేస్తున్నారంట ఈ ప్రభుత్వాలు అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సంస్థలు కావచ్చు, ఇప్పుడు న్యూస్ మీడియా కావచ్చు, వివిధ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, అలాంటి సంస్థల పైన, వ్యక్తుల పైన వీళ్ళు టార్గెట్ చేస్తున్నారంట, ఆరోపణలు చేస్తున్నారంట, ఆరోపణలతో టార్గెట్ చేస్తున్నారంట ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ. లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో దెర్ ఈస్ లిటిల్ ఎంగేజ్మెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా, మనకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ చాప్టర్లో వస్తుంది, మీకు తెలుసు. మీకు చిన్న క్లారిటీ ఇద్దాం. లిటిల్, అదేవిధంగా లిటిల్, ఇది కొంచెం గ్రామటికల్ కంటెంట్. ద లిటిల్ తెలుసు కదా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే లిటిల్ అంటే ఎంత పర్సెంట్? 0%. లిటిల్ మీన్స్ 50%. మరి ద లిటిల్ అంటే అర్థమైంది 100%. సో ఇది మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి క్లారిటీ కదా. ఐ హ్యావ్ లిటిల్ మనీ అంటే నా దగ్గర ఏం డబ్బు లేదు అని. ఐ హ్యావ్ లిటిల్ మనీ అంటే కొంత ఉంది. ఐ హ్యావ్ ద లిటిల్ మనీ అంటే నా దగ్గర ఉన్నంత డబ్బు ఉంది, మొత్తం ఎంతైతే ఉందో అంతా ఉంది. దట్స్ వాట్ 100% ఐ హ్యావ్ కంపారిటివ్లీ సమ్మన్ ఎల్స్. సో ఇప్పుడు క్లియర్ కదా, దేర్ ఈజ్ లిటిల్ ఎంగేజ్మెంట్. చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సబ్జెక్ట్ లాగా భావించవచ్చు. వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్. ఇగో లిటిల్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే లిటిల్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి మీనింగ్? నో, దెర్ ఈజ్ నో ఎంగేజ్మెంట్ బిట్వీన్. ఇగో మళ్ళీ బిట్వీన్ వచ్చింది. బిట్వీన్ ద బీజేపీ అండ్ ది అపోజిషన్. బిట్వీన్ ద బీజేపీ అండ్ అపోజిషన్కి మధ్యలో ఎలాంటి ఎంగేజ్మెంట్ లేదంట. ఎందుకు ఉంటుంది ఇది తెలుసు కదా. సో ఇది కదా. సో బిట్వీన్ ద బీజేపీ అండ్ ద అపోజిషన్ హోదా కాపాడుకుంటే ఎవరైనా ఇవ్వగలరు అని దాని యొక్క మీనింగ్. బట్ ఐ వోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దాట్. లెట్ మీ గో విత్ ద క్లారిటీ. సో దెర్ ఈస్ లిటిల్ ఎంగేజ్మెంట్ బిట్వీన్ ద బీజేపీ అండ్ ద అపోజిషన్. అపోజిషన్ అంటే కాంగ్రెస్ కదా, వీళ్ళంతా కూటమి కదా, ఇండి కూటమి. సో వీళ్ళ మధ్యలో బీజేపీకి ఎలాంటి ఎంగేజ్మెంట్ లేదంట. ఓకే ఫైన్, క్లియర్ కదా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ పార్లమెంట్ మేర్లీ బికమ్స్. చూడండి, ఇఫ్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ కంజంక్షన్ కదా, ఇఫ్ క్లాస్ కదా. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? పార్లమెంట్. ఇగో
వర్బ్ చూడండి మేర్లీ. ఇగో ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. మేర్లీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓన్లీ అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది సార్ ఇంగ్లీష్లో. మేర్లీ అంటే అర్థం ఏంటి? ఓన్లీ, కేవలం, మాత్రమే. ద పార్లమెంట్ ఓన్లీ బికమ్స్, ఇగో మళ్ళీ వర్బ్ ఏంటి? బికమ్స్. ఇలా తయారవుద్ది. ఎలా తయారవుద్ది? యెట్ అండ్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పొలిటికల్ డయాట్రైబ్. చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. డయాట్రైబ్ అంటే ఏం లేదు, క్రిటిసిజం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడం. డయాట్రైబ్ సమ్వన్ అంటే స్కోల్డింగ్, క్యాస్టిగేటింగ్, సైడింగ్, ఇలా తిట్టడం కొంచెం, అయినా డ్రెస్సింగ్ డౌన్, ఇలా డయాట్రైబ్ అంటాం. సో మరి ఇలా ఒకవేళ పార్లమెంటు ఇలా జరిగితే పార్లమెంటు మరో డయాట్రైబ్గా మారిపోద్దే తప్ప, ఒక పొలిటికల్ డయాట్రైబ్, ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఒక పొలిటికల్ డయాట్రైబ్గా మారిపోతే తప్ప ప్రజల సమస్యలు మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉండదు అంటున్నాడు రైటర్. సో ఇట్ విల్ ఇరోడ్. ఇగో అది ఇఫ్ కండిషన్ నెంబర్ 1 కదా, చూసుకోండి. ఇఫ్ కండిషన్లో సబ్జెక్ట్ V1, రైట్ సైడ్లో చూడండి షెల్ విల్ వచ్చింది. ఇట్ విల్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్. ఇట్ అంటే ఎవరు? పార్లమెంట్. వర్బ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ఇరోడ్. ఇక్కడ ఇట్ అంటే పార్లమెంట్ అని కాదు, ఇలా ఇలా తయారవుతే, ఇలా డయాట్రైబ్గా మారితే. ఇట్ విల్ ఇరోడ్. ఇరోడ్ అంటే ఏంటి? మొత్తం డ్యామేజ్, డెస్ట్రాయ్, డెస్ట్రాక్ట్, డిమాలిష్. ఇట్ విల్ ఇరోడ్ రాదర్ దాన్. చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని మనం ఒక ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. రాదర్ దాన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మనకు పక్కన బేస్ ఫామ్ రావాలి. ఇది మనకు బేర్ ఇన్ఫినిటివ్లో వస్తుంది కదా. ఇట్ విల్ ఇరోడ్ రాదర్ దాన్ రీఇన్ఫోర్స్ డెమోక్రసీ. ఇట్ విల్ ఇరోడ్ డెమోక్రసీ రాదర్ దాన్ రీఇన్ఫోర్స్ డెమోక్రసీ. రీఇన్ఫోర్స్ అంటే రిజువనేట్, రీన్యూ, రీనోవేట్, రీసషియేట్. అలా కాకుండా నాశనం చేస్తుంది తప్ప దాన్ని బాగుపరిచేటువంటి అవకాశం ఉండదు. పార్లమెంట్లో మీరు అలాంటి చేయడం సబబు కాదు అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్ అంటారు ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ద మెసేజ్ ఫ్రమ్, చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ అగైన్? ద మెసేజ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద మెసేజ్. అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ పార్లమెంటరీ. ఇగో చూడండి మళ్ళీ ఫ్రమ్ అన్నాడు కదా ఫ్రేజ్. ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ టు ద సిటిజన్రీ. టు ద సిటిజన్రీ అంటే ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి. సో ఈ మరి ఇప్పుడు ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నాం ఈ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే చెప్తున్నాడు. ద మెసేజ్ షుడ్ బి. బి అంటే అర్థం ఏంటి ఇంగ్లీష్లో? నేను తెలుగులో రాస్తున్నాను ఒకసారి. బి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇలా ఉండు అని చెప్పడాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో బి అంటాం. సో ద మెసేజ్ షుడ్ బి, ఇలా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి అంటే మళ్ళీ దట్టించాడు ఇక్కడ కంజంక్షన్. దట్ ద గవర్నమెంట్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ద గవర్నమెంట్. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు దేర్ వాయిసెస్. గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా సెన్సిటివ్గా ఉండాలి, అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండాలి, ఆన్సరబుల్గా ఉండాలి. ఎవరైతే గలం విప్పుతున్నారో వారి యొక్క ఒపీనియన్స్, డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారిని తీసుకునే విధంగా గవర్నమెంట్ ఉండాలి తప్ప మరి వారిని డయాట్రైబ్ చేసే విధంగా, వారిని ఇన్సిన్యుయేషన్స్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వం ఉండకూడదు అని దాని యొక్క మీనింగ్. సో క్లియర్? ద మెసేజ్ షుడ్ బి దాట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు దేర్ వాయిసెస్. క్లియర్? ఇది విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లియర్? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఓకే, ద గవర్నమెంట్స్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ Mr. Dhankar, all right, included a reference to his caste and condemnation of the principal opposition party with the insinuation. చూడండి మళ్ళీ ఇన్సిన్యుయేషన్. ఇన్సిన్యుయేషన్ అంటే అక్యూజేషన్, ఆరోపణ. దట్ ఇట్ వాజ్ యాంటీ ఇండియా. ఫుల్ స్టాప్. నౌ లెట్స్ టాక్ ద ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్? ద గవర్నమెంట్స్ డిఫెన్స్ అంటే ప్రభుత్వం యొక్క రక్షణ, ప్రొటెక్షన్ అంటే కాపాడుకుంటూ వస్తుంది ప్రభుత్వం. ఎవరిని? ఆఫ్ ధన్కర్. ఇది మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. మళ్ళీ ఇది హోల్లో పెట్టండి. ఆఫ్ అన్నాడు కదా, హోల్లో. ఎవరిని కాపాడుతుంది ప్రభుత్వము? మిస్టర్ ధన్కర్. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనిషి కదా. సో ద గవర్నమెంట్స్ డిఫెన్స్ అండ్ వర్బ్ చూడండి ఇంక్లూడెడ్. అయినా ఇగో దీన్ని కూడా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ గవర్నమెంట్ డిఫెన్స్లో ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అయిందంట. ఏంటి? రిఫరెన్స్ టు హిస్ కాస్ట్. అతను ఏ కులము అంటే ఏ కాస్ట్ నుంచి వచ్చాడు అనే విషయం కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పుకుంటున్నారంట. దాంతోపాటుగా అండ్ కండెమ్నేషన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ పార్టీ. కండెమ్నేషన్ అంటే జస్ట్ లైక్ క్రిటిసైజ్, జస్ట్ లైక్ రిజెక్టెన్స్, రిఫ్యూజ్. కండెమ్నింగ్ సంథింగ్ దట్ మీన్స్ రిజెక్టింగ్ సంథింగ్. ఎవరిని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారంట?
ద ప్రిన్సిపల్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరంట వాళ్ళు? అపోజిషన్ పార్టీ. ఎలా వాళ్ళు కండెమ్ చేస్తున్నారు? విత్ ద ఇన్సిన్యూయేషన్, ఇలాంటి ఒక ఆరోపణతో వాళ్ళు కండెమ్ చేస్తున్నారంట. ఎలాంటి ఆరోపణ? దాట్ ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఎవరు? ద ప్రిన్సిపల్ అపోజిషన్ పార్టీ. ఇది ఏంటంట? వాజ్ అంటే అప్పుడు వాజ్ యాంటై ఇండియా, అది భారతదేశానికి ఎగెనిస్ట్ గా ఉందన్న ఒక ఆరోపణ ఎప్పుడూ చేస్తున్నారంట పార్లమెంట్లో. ఇలాంటి ఆరోపణ చేస్తున్నారంట కాంగ్రెస్ పైన. ఓకే, సో లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. వైల్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ కంజంక్షన్ కదా. వైల్ అంటే కంజంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా, సైమల్టేనియస్ యాక్షన్స్. వైల్ ద గవర్నమెంట్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద గవర్నమెంట్. వైల్ ద గవర్నమెంట్, వర్బ్ ఏంటి? గెట్స్. వైల్ ద గవర్నమెంట్ గెట్స్ ఇట్స్ వే బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మెజారిటీ. బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మెజారిటీ అంటే గవర్నమెంట్ జనరల్గా మెజారిటీ ఉంటేనే కదా గవర్నమెంట్ అయ్యేది. గవర్నమెంట్ తన పని తాను చేసుకుపోతుంది అని దాని మీనింగ్. ద గవర్నమెంట్ గెట్స్ ఇట్స్ వే బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మెజారిటీ. ఆ గవర్నమెంట్ మెజారిటీలో ఉంటుంది కాబట్టి తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది. బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ మెజారిటీ అంటే ద వే ఇట్ ఈస్ టు బీ, తను ఎలాగైతే ఉండాలనుకుంటుందో అలా ఉంటుంది గవర్నమెంట్. మెజారిటీతో ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. మరి అపోజిషన్ ఎలా ఉంది? కంపారిజన్ ఇస్తున్నాడు. వైల్ అన్నాడు కదా, ఇగో ఈ వైల్ ఇక్కడికి వస్తుంది. వైల్ ద అపోజిషన్, మరి ఇదే సమయంలో ప్రతిపక్షం ఏం చేస్తుంది? మస్ట్ హ్యావ్ ఇట్స్ సే, అంటే తనకు ఉన్నటువంటి మార్గం తనకి ఉంటుంది. మస్ట్ హ్యావ్ ఇట్స్ సే, డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వే. అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక మార్గం ఉంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక మార్గం ఉంటుంది అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంజంక్షన్ ఏంటి? వెన్ అంటే కంజంక్షన్ మళ్ళీ. ఓకేనా? అప్పుడు ఎప్పుడు? పార్లమెంట్. పార్లమెంట్ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? ఈజ్ హెల్డ్ హోస్టేజ్ టు హాస్టైలిటీ. సి, హెల్డ్ హోస్టేజ్ అంటే ఇలా తయారైంది. హోస్టేజ్ మీన్స్ టు పుట్ సమ్వన్ ఇన్ ద ప్రిజన్ ఇస్ కాల్డ్ హోస్టేజ్, అంటే బందీఖానా చేయడం అంటంగా. హోస్టేజింగ్ సమ్వన్ అంటే వారిని పెట్టడం అందులో. సో పార్లమెంట్లో ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారంట? హోస్టేజ్ టు హాస్టైలిటీ. హాస్టైలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఎన్మిటీ. ఒక శత్రుత్వానికి అడ్డాగా మారిందంట పార్లమెంట్. ద పార్లమెంట్ ఈజ్ హెల్డ్ హోస్టేజ్ టు వాట్? టు హాస్టైలిటీ. శత్రుత్వానికి అడ్డాగా ఇవాళ పార్లమెంట్ మారిపోయింది. బిడ్వీన్, ఎవరెవరి మధ్యలో? బిడ్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి అండ్ వస్తుంది కదా. ఎవరెవరి మధ్యలో? బిడ్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద అపోజిషన్. ఫినిష్డ్. ఇటు ప్రభుత్వానికి అపోజిషన్ వాళ్ళకి ఒక అడ్డాగా మారిపోయింది. శత్రుత్వాలను రేకెత్తించేటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా మారిపోయింది. హోస్టేజ్ అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఒక ప్రిజన్, ఒక క్యాప్టివ్ ప్లేస్, చెరసాల, బందీఖానా అంటాం కదా, అలా మారిపోయిందంటే ఇవాళ పార్లమెంటు ఇటు అపోజిషన్కి గవర్నమెంట్కి మధ్యలో. మళ్ళీ కామా అన్నాడు కదా. ఇగో ఇప్పుడు ఈ వెన్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. చూడండి, ఈ వెన్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వెన్. ఇప్పుడు ద చైర్, ఇక్కడ చైర్మన్ అన్నాడు. ద చైర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మీడియేట్ అంటే ఇప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ కావచ్చు, లోక్సభ స్పీకర్ కావచ్చు, వీరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది? మరి ఇలా హోస్టేజ్గా మారిపోయింది, ఎన్మిటికి హోస్టేజ్గా మారిపోయింది, శత్రుత్వానికి అడ్డాగా మారిపోయింది అన్న ఈ సమయంలో మరి చైర్ ఏం చేయాలి? అక్కడ కూర్చున్న స్పీకర్ కావచ్చు, ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, వీళ్ళు ఏం చేయాలి? ద చైర్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మీడియేట్. మీడియేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మధ్యవర్తిత్వం, ఆర్బిట్రేషన్ షిప్. ఒక సర్పంచ్ లాగా పనిచేయాలి. ఇరు వర్గాల మధ్యలో పంచాయతీలు తెంపేటువంటి సర్పంచ్ లాగా ఆ చైర్ పనిచేయాలి. ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మీడియేట్ అండ్ ఫైండ్ అ వే ఫార్వర్డ్. ఒక ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. అలా చేయాలి కదా, రూలింగ్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేయడం కాదు కదా అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు ఇలా. ఓకే, నేను లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ వన్. దిస్ రోల్ ఆఫ్ ద చైర్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ దిస్ రోల్. ఈ పాత్ర, ఏ పాత్ర? ఆఫ్ ద చైర్. ఇది హోల్లో పెట్టుకోండి. వర్బ్ ఏంటి? దిస్ రోల్ ఆఫ్ ద చైర్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్స్ ఆక్యుపెంట్. ఇది జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాడు. వెన్ ఇట్స్ ఆక్యుపెంట్, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? వెన్ అంటే కంజంక్షన్ కదా, ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి. దిస్ రోల్ ఆఫ్ ద చైర్ ఈస్ పాసిబిలీ మీన్స్ హ్యాపెన్స్ బై ఛాన్స్. వెన్ ఇట్స్ ఆక్యుపెంట్ అంటే ఆ చైర్లో కూర్చున్న ఆయనే. ఇప్పుడు రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎవరు? ధన్కర్, అలాంటి వ్యక్తి. ఇట్స్ ఆక్యుపెంట్ ఈజ్ న్యూట్రల్ అంటే ఏంటి? రేషనల్, నాన్ పార్టిజాన్, నాన్ పార్షాలిటీ, నాన్ పోలరైజ్డ్గా ఉండాలి. ఇట్స్ ఆక్యుపెంట్ ఈజ్ న్యూట్రల్ అండ్ సీన్ యాజ్ సచ్. ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు, ఆ విధంగా కనబడినప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు సాల్వ్ అవుతాయి. అంతేగాని ప్రభుత్వం
కొమ్ము గాయడం కాదు అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. రైట్, లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద మెరిట్ ఆఫ్ ద గ్రీవియాన్సెస్. ఇగో ఇది మళ్ళా ఒక ఫ్రేజ్ లాగా తీసుకోవాలి. గ్రీవియాన్సెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? కంప్లైంట్స్. సరే, కంప్లైంట్స్ వస్తాయి, ప్రతిపక్షం మీద కంప్లైంట్లు వస్తాయి, ప్రభుత్వం మీద కూడా కంప్లైంట్లు వస్తాయి. ఆ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా పక్కన పెట్టి ద చైర్మన్, ఏ చైర్మన్ అయితే ఉంటాడో ఆయనే, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి? కుడ్ టేక్, తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? ఓ ప్రొయాక్టివ్ అప్రోచ్. ప్రొయాక్టివ్ మీన్స్ వెరీ యాక్టివ్ అప్రోచ్ అండ్ అడ్వాన్స్ అప్రోచ్. దేనికి? టు రీఅష్యూర్. రీఅష్యూర్ మీన్స్ టు రీఅష్యూర్ మీన్స్ టు ఎన్ష్యూర్, టు గివ్ ద అష్యూరెన్స్, హామీ ఇవ్వడం. ఎవరికి? టు హిస్ క్రిటిక్స్. తనకు ఎవరైతే చైర్మన్ ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారో వారికి ఒక అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడము. దాట్ మళ్ళీ కంజంక్షన్ ఇది, దాట్ హీ ఈజ్ అబౌవ్ ద పొలిటికల్ ఫ్రే. అంటే ఈ యొక్క రాజకీయ గొడవలు ఆయనే, అంటే ఆ రాజకీయ గొడవలకి లోబడి కాకుండా వాటికి ఎబోవ్గా ఉన్నాడు. అంటే కేవలం రాజకీయంగానే కాకుండా ఈ గొడవలన్నీ ఏమీ పట్టించుకోకుండా కొంచెం రేషనల్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. సో హీ ఈజ్ అబౌవ్ ద పొలిటికల్ ఫ్రే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటగ్రిటీ. ఇంటగ్రిటీ మీన్స్ ఈ యొక్క యునానిమిటీ. మనం భారతదేశం యొక్క ఇంటిగ్రిటీ కదా, మన ఐకమత్యమైనటువంటి దేశం కదా, ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి కట్టుబడి ఉండాలి అంతే తప్ప ఈ అల్లర్లలో, ఈ గొడవల్లో పడిపోయి అపోజిషన్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు ఈ విధంగా. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఏంటి లాస్ట్ సెంటెన్స్ లో? ద చైర్మన్. వర్బ్ ఏంటి? కుడ్ టేక్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ దట్ అనేది మళ్ళీ కంజంక్షన్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హీ. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్ అబౌవ్ ద పొలిటికల్ ఫ్రే. దట్ మీన్స్ he should not involve in the political phrase. He should be the rational, logical, neutral. He should not be biased, polarized, partial, partisan. He should be non-biased, non-polarized, non-partial, non-partisanship. అలా ఉండాలి అని రైటర్ భావిస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో hope you understand. This is what we have completed the editorial. Thank you.